హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ దిస్ ఇస్ లలిత. ఈ రోజు వీడియోలో అయితే మెయిన్లీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఏ కోర్సెస్ చేయాలి అండ్ దేంట్లో స్పెషలైజేషన్ చేయాలి అండ్ జాబ్స్ ఎలా అంటే లైక్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అన్ని చూద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో. నేను దీంట్లో అయితే మెయిన్లీ 3 కోర్సెస్ గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ దెన్ విల్ సీ అబౌట్ ద జాబ్స్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ విత్ AutoCAD అండ్ AutoCAM. CAD అంటే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ టు డెవలప్ ఆర్ మోడిఫై అండ్ అనలైజ్ ద డిజైన్. Whereas AutoCAM is the use of computer software to handle machine tools which are used in manufacturing of modules. అండ్ దీస్ ఆర్ డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ ప్రతి కంపెనీలో అయితే దీని యూజ్ అయితే చాలా ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ ఏ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలన్నా డిజైనింగ్ ఆర్ డ్రాయింగ్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. సో ద కంపెనీస్ ప్రిఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఇన్ డిజైనింగ్ ద ప్రోడక్ట్. అండ్ దీని గురించి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే డిజైన్ ఇంజనీర్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద ఇంజనీర్స్ టు క్రియేట్ మోడల్స్ ఇన్ బోత్ 3D and 2D. అండ్ దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పారామాటిక్ మోడలింగ్, 3D మోడలింగ్ టూల్స్, షీట్ మెటల్ డిజైన్ టూల్స్, డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ డీటెయిలింగ్. అండ్ దీంట్లో అయితే 3D ప్రింటింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను. Now let's get into the second one, that is CNC or computer numerical control turning or milling. It is actually the subtractive manufacturing process which is very crucial in mechanical engineering. ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఈ సిఎన్సి మిషన్ యూజ్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ గివింగ్ ద ఫైనల్ డిజైన్ టు ద అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. అండ్ ఈ సిఎన్సి మిషన్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయొచ్చు అండ్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీని ఎలా చెక్ చేయాలి అండ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎలా చేయాలి అనేవన్నీ ఈ కోర్సులో అయితే మీరు నేర్చుకుంటారు. అండ్ నౌ లెట్స్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిఎన్సి మెషినిస్ట్ అండ్ సిఎన్సి ఆపరేటర్. CNC machinist understands the entire manufacturing process including programming and troubleshooting, whereas the CNC operator primarily focus on operating the machine tools. Now let's see what are the areas to focus on. The first is CNC programming, that is G code and M code. And then is engineering drawings, manufacturing technologies, occasional training. And now let's move on to the third one, that is CNC programming. ఈ కోర్స్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకైతే రిలేట్ అయి ఉంటుంది, బట్ మెకానికల్ వాళ్ళకైతే ఇది చాలా బెనిఫిషియల్ అనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సిఎన్సి మిషన్స్ అనేవి కంపెనీస్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయో చూసాం. అలాగే సిఎన్సి ప్రోగ్రామర్ కూడా కంపెనీస్ లో అంతే ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తాడు. Actually, this is a process of creating instructions that control the CNC machines, which enables them to automate manufacturing tasks. This involves in translating the AutoCAD designs to G code. And now let's see what are the key concepts to learn. The first one is CNC technology basics, and next is G code and M code. The third one is machine setup and maintenance, and then tool selections and management. And then tool path planning. Next is types of CNC programming, and then simulation and verification. And now let's see what are the companies that are hiring these fields, both public and private. Let's start with government sector, and here we have Public Works Department, PWD, Indian Railways, National Thermal Power Corporation, NTPC, Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, Hindustan Aeronautics Limited, HAL, Steel Authority of India Limited, SAIL, Indian Oil Corporation, IOC, and Union Public Service Commission. Now let's see the private sector, and here we have aerospace industry, automotive industry, chemical industry, construction industry, defense industry, and fast moving consumer goods industry, marine industry, and metal industry. And that's all about the courses and the companies that are hiring both in private and public. And final గా అయితే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫీల్డ్ టు చూస్ అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ వాట్ రిజర్వేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఫీల్డ్. ఎందుకంటే మంచిగా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనేది వస్తాయి. చాలా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయితే ఈ ఫీల్డ్ వాళ్ళకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫీల్డ్. ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలి అంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ లో అయితే సరిగ్గా చెప్పారని విన్నాను. అండ్ మీరు దీంట్లో చేరేటప్పుడు కొంచెం చూసుకొని చేరండి, అంటే ఏ కాలేజ్ లో మంచిగా చెప్తారు అని కొంచెం రీసెర్చ్ అయితే చేయండి.
అండ్ నేను చెప్పిన కోర్సెస్‌లో ఏ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్‌లో అయితే మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో దాంట్లో అయితే మీరు స్పెషలైజ్ అయితే చేయండి. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ఇంటు దట్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్ అండ్ క్రాక్ ద జాబ్. అండ్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. అండ్ నా ఛానల్ నుంచి ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం నా ఛానల్‌ని అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ దిస్ ఈస్ లలిత సైనింగ్ ఆఫ్.